tell you something, we have to sit close. You're the one that I miss the most. I've heard that you're happy and maybe it's selfish of me to want you back this time. I know we decided it's better if we both were free, but it kills me now. We said our last goodbye, won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Throw it over, we're so not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Even just for a moment. When you're not hurting, it's hurting me. I'm blinded by the past, I'm lost at sea. I've heard that you're happy and maybe it's selfish of me to want you back this time. I know we decided it's better if we both were free, but it kills me now. We said our last goodbye, won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Throw it over, we're so not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Even just for a moment. Even just for a moment. Last goodbye, won't you stay tonight, even just for a moment? Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. Throw it over, we're so not over. Pull me close, I need closure. This is our last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Even just for a moment. Won't you stay tonight, even just for a moment? Even just for a moment. Last goodbye. Stay tonight, even just for a moment. Perfect light, pretend we're fine, even just for a moment. അത്യുന്നതങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. നീ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സുഖസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാതിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ട് രാജ്യശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക്
പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപനായി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നിന്ന് പറയുന്നു, മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെ പോലെ ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകും എന്ന് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുവാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൗമ്യയെയും ടിബിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുകുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാർ ഔസേപ്പേ, മാതാപിതാക്കന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകുവാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരനായ വിശുദ്ധരെ, കാവൽ മാലാഖമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരുമായി സംരക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. എത്രയും ദൈവം മാതാവേ, കനിയുടെ രാജ്ഞി എനിക്ക് ദൈവമുള്ള മാതാവേ, വിശ്വാസമായിട്ട് പാപിയായ ഞാൻ രാത്രി കാത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ സന്നിധി നിൽക്കുന്നു. ആവശ്യമായിട്ട് മാതാവേ, എന്റെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ക്രിയാപ്രം കേട്ടുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. Next, I'll be right there beside you. 'Cause I'm right where I wanna be. I'll be right there beside you. I know right where I wanna be. I'll be right there beside you. I'll be right, I'll be right, I'll be right, right and right beside you. Oh, you know right where I'm gonna be.
comes next, I'll be right there beside you. 'Cause I'm right where I wanna be. I'll be right there beside you. I know right where I wanna be. I'll be right there beside you. I'll be right, I'll be right, I'll be right, right and right beside you. I'm not alone, no, and neither are you. It's a hell of a time to be living through. I'm not afraid, no, and you shouldn't be too. I've got one hand to hold the roof down and the other's holding on to you. Holding on to you. Oh, you know right where I'm gonna be. I'll be right there beside you. I'll be right there beside you. അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ,
ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായി ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഇതാ സ്ത്രീയെ വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയപരങ്ങളായ വധുവരന്മാരെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കൂദാശായോഗ്യതയുടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. നിത്യപിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായ എന്നേക്കും. എന്റെ പുത്രനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും പിതൃജനത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായി സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വലിയ കാഴ്ചകളുമായി രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും. തോഴികളായ കന്യകമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മന്ദിരപള്ളിയുമാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈത്യമുളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് സിഹ്യോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആമേൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂട് നൽകുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് സകലത്തിന്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായ എന്നേക്കും. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുമെന്ന് കണക്കുകയില്ല എന്ന് ചെയ്ത മിശിഹ നമുക്ക് മാർഗ്ഗമായി. അങ്ങയുടെ
കാരുണ്യങ്ങളെ സഹായിക്കണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനായി നീക്കും. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ എഫെസോസിലെ സഭയ്ക്ക് ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 33 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുകയും ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരമായി സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവൻ ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനും. സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ, ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്ണയുള്ളതാക്കി. ഇതവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റ് കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണയായി തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധിയായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും. അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിലെ വിവാഹം നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീ, എനിക്കും നിനക്കുമെന്ത്? എന്റെ ഈ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരങ്ങളോട് പറയുന്നു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നു. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നനയ്ക്കുന്ന 6 കൽപ്പനകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവുകളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കണമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം അക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന കലവറക്കാരനടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ പ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറി
ഭാര്യ ആ വെള്ളം തെളിച്ചു നോക്കി. അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരം അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു, അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരുന്നു. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്നെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലേക്കാനായി ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വിവാഹങ്ങൾക്ക് ദാസവഴിയായിട്ടും കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ടിബിൻ റോസ്, ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദാസയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പേരിൽ, തെക്കാമ്പഴപ്പള്ളി ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയുടെ പേരിൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായ വേദികളുടെ സിനസ്തരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നേരുകയാണ്. ആത്മീയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വലിയ കുദാശകളുടെ കൃപയിൽ ജീവിക്കുവാനായിരുന്ന അനുഗ്രഹം നല്ലതായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തത്വങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമല്ലോ. ശരീരം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കുദാശയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്ന് കരുതുകയാണ്. എന്താണ് കുദാശ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമായ ഒരു നിർവചനമുണ്ട്. കുദാശയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യമായ പ്രഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യമായ അടയാളമാണ് കുദാശ. പണ്ട് ഏകപാഠ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. അദൃശ്യമായ പ്രഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യമായ അടയാളമാണ് കുദാശ. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നൽകാനായിട്ടില്ല. നമ്മളെ ഈ കൃപാവരം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കുദാശകൾ വഴിയായിട്ടും ഈ കൃപാവരത്തിൽ നിറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് സഭ എപ്പോഴും വിളിക്കുക. നമ്മൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു, സ്റ്റൈലേറൻ സ്വീകരിച്ചു, കുംഭസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഈസ്തുവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, വിവാഹം സ്വീകരിച്ച ആളുകളുണ്ട്, തിരുപ്പട്ടമുണ്ട്, രോഗിലേറനുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദാസനാണ്. ഒരെണ്ണം ഒഴികെ നമ്മളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം നമ്മളിലേക്ക് എപ്പോഴും നൽകപ്പെടുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തിൽ സഹകരിക്കാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുക. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം തന്നെ 2-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. ദൈവം പറയുകയാണ്, മനുഷ്യന് ഏകനായിരിക്കുന്നതല്ല, അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നതല്ല, അവന് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ ഞാൻ തന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല, ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യന് ചേർന്ന ഒരു ഇണയെ, അതായത് ജീവിത പങ്കാളിക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട്, അവന്റെ ഗുരുഭൂതരായിട്ട്, അവരെ നയിക്കുന്ന മറ്റാളുകളായിട്ടൊക്കെ ഒരു തുണയായിട്ട് എപ്പോഴും അവന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇണയും കൂടിയാണ്. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക വിജയിക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല, വിശ്വസ്തനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടാണ്. ആ വലിയ വിശ്വസ്തയോട് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ തമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊന്നുപോലെ വളർത്തിയ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കയറുകയാണ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു അതിൽ മുന്നോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഐക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനാണ് കൃപ കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവനം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്രശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം
കർത്താവേ, ദമ്പതിമാരുടെ കൃപയുണ്ടാകണമേ. നിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ജീവിതസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാമരിതരായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവേ, ദമ്പതിമാരുടെ കൃപയുണ്ടാകണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മയും ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഈ വധുവരന്മാർ സന്തോഷത്തിന് പ്രതീക്ഷകളുടെ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനം ഇവരെ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുടെ നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ വിടുമാറുകയും ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി നയിക്കും. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ വധൂവരന്മാർ വിവാഹം ഉദാസിയാൽ നിർമ്മിതരാകാൻ പോകുന്നു. ഈ ഉദാസ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദിയിൽ കൃഷ്ണ ജീവിതസഖ്യം നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉദാസം യോഗ്യതയോടുകൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണം. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം സമൃദ്ധമായി ചൊരിയണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായി നയിക്കും. ആനന്ദിക്കുക പ്രിയപുത്രി, ആത്മവിഭൂഷിത മണവാട്ടി, നിന്നെ തിരുമണവാളൻ മണവരയിങ്കൽ നയിച്ചല്ലോ. ടിബിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജോസഫ് മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമൂഹത്തോടും കൂടി റോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റോസയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. റോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റോസ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമൂഹത്തോടും കൂടി ടിബിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജോസഫിനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് സാക്ഷികളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടി അടയാളമായി പരസ്പരം അവധികരം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിലേക്കത്തോടും കൂടി കിടന്ന ജീവൻ നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മരണമെഴുതിരിക്കുന്നതുമായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവിൽ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരും ഇരിക്കുന്നതായി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ കാലം അഭ്യുമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തയും വരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദേശങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് രക്ഷകരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രമായിരിക്കുന്ന പുരുഷർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ രംഗമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെന്ന് ആസ്വദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഈ മന്ത്രകോടിയെന്ന് ആസ്വദിക്കണം. പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം സ്നേഹം ധരിക്കുവാൻ ഈ രണ്ടുമാരെ നിന്റെ മണവാക്കിയ പരിസ്ഥിതി മഹത്വത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച കർത്താവ് ലോകദുഷ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിൽ വസ്ത്രമണിയുവാനെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ.
സ്നേഹസ്വരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. സ്നേഹസ്വരൂപനാകും യേശുനാഥൻ കരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. സൗഭാഗ്യവേദ യോസേപ്പിതാവും കന്യാമറിയേ കോമൽ സുതനാമീശോയും യോസേപ്പിതാവും കന്യാമറിയേ കോമൽ സുതനാമീശോയും കുടുംബനാം യാഗവേദി അർപ്പണം ചെയ്തതുപോലെ അർപ്പണം ചെയ്യാൻ കുടുംബനാഥ ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏകമനസ്സോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായുഷമായപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ ശരീരമാർഗം നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നാവിൽ എന്നീശോതൻ നാമം, കാതിൽ എന്നീശോതൻ നാദം, കണ്ണിൽ ഈശോതൻ രൂപം, നെഞ്ചിൽ ഈശോതൻ സ്നേഹം, മനസ്സു നിറയെ നന്ദി മാത്രം. നാവിൽ എന്നീശോതൻ നാമം, കാതിൽ എന്നീശോതൻ നാദം, കണ്ണിൽ ഈശോതൻ രൂപം, നെഞ്ചിൽ ഈശോതൻ സ്നേഹം, മനസ്സു നിറയെ നന്ദി മാത്രം. നാവിൽ എന്നീശോതൻ നാമം.
അരികിൽ വന്നു ഉള്ളം തരളിതമായി കാതിൽ തിരുമൊഴി കേട്ടു നീയൻ പൈതലല്ലേ ആണിപ്പഴുതുള്ള കൈകളാൽ എന്നെ മാറോടു ചേർത്തണച്ചു ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമാകട്ടെ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥായിരിക്കും. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹമെന്ന പ്രദാശയം നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിൽ നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ ജീവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലയനമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ സജീവബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കുദാശ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ശുഭമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയമാവയിൽ അവിടത്തേക്ക് സ്ത്രീ ബഹുമാനം കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. നവദമ്പതിമാരെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി ആശീർവദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയവും എന്നേക്കും. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ കുടുംബം പോലെ കർത്താവ് പിറന്നൊരു കുടുംബം പോലെ കർത്താവ് പിറന്നൊരു കുടുംബം പോലെ മാറിടട്ടെ എന്നുമെന്നും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ കുടുംബം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ കുടുംബം നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ കുടുംബം പോലെ കർത്താവ് പിറന്നൊരു കുടുംബം പോലെ കർത്താവ് പിറന്നൊരു കുടുംബം പോലെ. It's like finding a treasure that's always been hiding. The first time that I see inside it and realize it's always been you.
was born to fly and spread these wings and find my own. I am coming home. Today will be the day, it all will change. Nothing, no one's in my way. Today will be the day. I was made to dream that anything can be my own. I have found my home. Today will be the day, it all will change. Nothing, no one's in my way. Today will be the day. Today will be the day. Today will be the day. This is the day for what I was made. This is the day. This is the day. Today will be the day, it all will change. Nothing, no one is in my way. Today will be the day. മഞ്ചാടി മേഘമേ സഞ്ചാരി മേഘമേ കല്യാണമാലകൾ കുന്നോളം വാങ്ങി വാ. കുഞ്ഞോളം തുള്ളുമീ വെള്ളാമ്പൽ പൊയ്കയിൽ ചില്ലോലക്കാറ്റുമായി കണ്ണാടി മഞ്ചലിൽ താനാടുമീ കൺകോണിലെ കിന്നാരപ്പൂങ്കുഴന്ന തായോ. Where ding ding bells are ringing, where ding ding bells are ringing, where ding 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 ding. ഏതേതോ രാച്ചരാതിൻ്റെ ഓ വെണ്ണാളം കൂട്ടുപോരുമ്പോൾ പാൽക്കിനാവിലോയലാടി വാരിളം നിറങ്ങളാടി എത്രയോ ചുരങ്ങൾ താണ്ടി എത്രയോ കയങ്ങൾ നീന്തി അത്ര മേലടുത്തു വന്ന ചെറുനിഞ്ഞ മന്ത്രജാലമേ. Where ding ding bells are ringing, where ding ding bells are ringing, where ding 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 ding. മേന്മേലെ മോഹവിണ്ണിൻ്റെ ഓ കൈ ചേരും നീലമേലാപ്പിൽ മഞ്ഞുപോൽ ചിരിച്ച പാവത്താണിറങ്ങി വന്നൊളിച്ച കുഞ്ഞു മന്ദിരിക്കളങ്ങളിൽ
drunk and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City.
പിന്നെന്തേ എന്തേ മുല്ലേ കന്നിവേയിൽ വന്നേ ചാരേ പിന്നെന്തേ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിത്തേൻ പെയ്തിലെന്തേ കണ്ണോട് കാവലായി കസ്തൂരി തെന്നലില്ലേ കുഞ്ഞു കുറുമ്പോളവുമായി കൂടെ ഞാനും ഇല്ലേ ചിന്തകളിൽ ചെന്താമരപ്പൂവായി മാറുകയായി നീ തന്നിതെന്നിൽ മായാ പ്രപഞ്ചം ഞാൻ നിഴലായെന്നും പിന്നെന്തേ എന്തേ മുല്ലേ കന്നിവേയിൽ വന്നേ ചാരേ പിന്നെന്തേ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിത്തേൻ പെയ്തിലെന്തേ എന്നുമെൻ നെഞ്ചിലെ ശ്വാസമേ ഏകാന്തമാം നിൻ മാത്രകളിൽ ഏതോർമതൻ ചൂടിൽ വാടുന്നു നീ ഈറന്നിലാവായി പോരാതെ നിന്നി
പുഞ്ചിരിത്തേൻ പെയ്തേ